morning, everyone. So, please turn your Bible with me. Then we pray and book of Philippians chapter 1 verse 1 and 2. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1 మరియు 2 వచనాలు. Please read somebody. ఫిలిప్పిలో ఉన్న క్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధులకును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. మన తండ్రి యగు దేవుని నుండి ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಾಶ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕರ್ತನಾದಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸುವ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿಗನು ಮತ್ತು ಕಡೆಯನಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. Okay, since I don't know Telugu, I will be speaking in English and your pastor will be translating to. నా తెలుగు భాష రాని కారణం చేత నేను ఇంగ్లీష్లో దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. పాస్టర్ గారు తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తారు. I think I don't need to give any introduction about me because since I know from many years and you also know me from many years. నా గురించి మీకు తెలియజేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాలుగా నేను వస్తూ ఉన్నాను. మీకు నా గురించి తెలుసు, నాకు మీ గురించి తెలుసు. So we'll go direct to the passage, book of Philippians chapter 1 verse 1 and 2. Just now we read it. 1వ అధ్యాయము 1 మరియు 2 వచనాలను ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం. This is one of the beautiful letters in the Bible. బైబిల్లో చాలా చక్కని పత్రిక ఇది. It is also known as a letter of joy or believer's joy. ఈ పత్రిక విశ్వాసుల యొక్క సంతోష పత్రికగా పేరు పొందింది. Because this is one of the beautiful church in those days. Have no problems at all in the church. ఆ దినాలలో ఏ సమస్య లేనటువంటి సంఘము ఇది. And even the Paul is much more excited about this church. పౌలు గారు కూడా ఈ సంఘాన్ని గురించి ఎంతో ఉత్తేజంగా ఉన్నాడు. When he was writing this letter to the Philippians, he was in the prison. పౌలు గారు చెరసాలలో ఉండి ఈ పత్రికని రాశాడు. When he was in the prison, he tells to the believer, rejoice. చెరసాలలో ఉండి రాస్తూ విశ్వాసులకు ఏమని రాశాడంటే ఆనందించుడి. Usually when we were in the trouble, we cry. మనం ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఏం చేస్తాము? ఏడుస్తాం. We request the people to come and help us. మనము ప్రజల్ని ఏం అడుగుతాము? వచ్చి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతాము. Paul is not requesting anything to the church, rather he is telling them to rejoice in the Lord, and again I say rejoice. నాకు సహాయం చేయమని పౌలు విశ్వాసులను అడగడం లేదు, కానీ ప్రభువునందు ఆనందించమని రాశాడు. It was a beautiful church was existed on this earth for the testimony of God. దేవుని సాక్షార్థమై భూమి మీద ఈ యొక్క సంఘము చాలా చక్కగా జీవించినట్లుగా Let us see a little bit of background of the church. ఈ యొక్క సంఘం యొక్క నేపథ్యాన్ని మనం చూద్దాం. Philippi was one of the chief city in the Macedonia. మాసిదోనియాలో ఒక ముఖ్య పట్టణము ఈ ఫిలిప్పి. And it was also built and beautified by one of the king. ఒక రాజు చేత ఈ నగరం కట్టబడి అలాగే అందంగా రూపుదిద్దబడింది. Before gospel come to this part, ఈ యొక్క పట్టణానికి సువార్త రాక మునుపు the Paul had a different thought in his mind.
పౌలు గారికి రకరకాల ఆలోచనలు అతని మనసులో ఉండేవి. When you go home, you read the book of Acts chapter 16, you will know all this. మీరు ఇంటికి పోయిన తర్వాత అపోస్తలుల కార్యములు 16వ అధ్యాయాన్ని చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. The Paul had the thought in his mind to go to the Troas. పౌలు గారు త్రోయాకు వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన కలిగి But that ఉన్నాడు. night when the Paul was sleeping, he will have a vision. అయితే ఆ రాత్రి వేళ పౌలు గారు నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక దర్శనము వచ్చింది అతనికి. In that vision, he will receive the message saying that you go to Macedonia. ఆ దర్శనం యొక్క భావం ఏంటంటే మాసిదోనియాకి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించు. So he will receive the call to Macedonia, then he will change his mind and he will go to Macedonia. కాబట్టి ఆ దర్శన ప్రకారంగా త్రోయాకు వెళ్లకుండా మాసిదోనియాకు వెళ్ళినట్లుగా మనము చూస్తాం. So he will in the Macedonia first place he will visit to Philippi. మాసిదోనియాలో మొట్టమొదటి స్థలముగా ఫిలిప్పి పట్టణాన్ని దర్శించాడు. As he went to the Philippi, he will meet there is a lady called Lydia. ఆ యొక్క ఫిలిప్పి పట్టణానికి పోయిన తర్వాత అక్కడ లుదియా అనే ఒక స్త్రీని మొదటగా So కలిశాడు. that means he will share the gospel, this lady will accept, then there is a small prayer start in her family. ఆ వాక్యము సువార్త వాక్యం ప్రకటించాడు. ఆ స్త్రీ విన్నది, అంగీకరించింది. ఆ యొక్క ఇంటిలో ప్రార్థన ప్రారంభమైంది. Initially the Philippian church was very small church. ప్రారంభంలో ఈ సంఘము చాలా చిన్న సంఘము. Started in one family in a house. కుటుంబం ఇంటిలో సంఘము ప్రారంభమైంది. But one thing you need to keep in your mind. అయితే ఒక విషయం మనమందరం మన మనసులో Paul ఉంచుకోవాలి. had very clear vision to go to Philippi. పౌలు గారు ఈ ఫిలిప్పీకి వెళ్ళాలి అని చాలా స్పష్టమైనటువంటి దర్శనాన్ని When కలిగి he ఉన్నాడు. came to Philippi, he even got a very positive response. ఫిలిప్పి పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ అనుకూలమైనటువంటి ఆ స్పందననే అతను ఎదుర్కొన్నాడు. Very soon things were becoming very, against the Paul wish. అయితే అతి త్వరగా ఏమైపోయిందంటే పౌలు గారికి వ్యతిరేకంగా పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. Immediately the people came and attacked on him. వెంటనే ప్రజలు అతని మీద దాడి చేశారు. Then the Paul and Silas will put into the prison. పౌలు శీలలు ఇద్దరు కూడా చెరసాలలో వేయబడ్డారు. So that's why sometimes we need to take the word of God very positively. Don't think everything will go well when we have the clear vision of the word of God in our hand. Don't think that even after having the word of God in our hand, things will go better with us. మన చేతిలో దేవుని వాక్యము ఉన్నంత మాత్రాన పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఎల్లవేళలా మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయి అని మనం Here అనుకోకూడదు. Paul received the direct vision from God. దేవుని నుండే ప్రత్యక్షంగా దర్శనాన్ని Then he పొందాడు. went to the Philippi. ఫిలిప్పి పట్టణానికి వెళ్ళాడు. Immediately he got a very good response from a family. లుదియా కుటుంబం నుంచి చక్కని స్పందన కూడా వచ్చింది. Then also there was a hard time for him and his team to suffer. తర్వాత ఏమైందంటే అతనితో ఉన్నటువంటి వారికి ఇబ్బంది కలగడాన్ని They were మనం చూస్తాం. put into the prison. వారిద్దరూ కూడా చెరసాలలో But you వేయబడ్డారు. see, this man was very clear about his call. అయితే చెరసాలలో వేయబడినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి తన దర్శనాన్ని మర్చిపోలేదు. He was very confident that God called me to preach in this part of the Macedonia. మాసిదోనియాలో ఉన్నటువంటి ఫిలిప్పి పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించడానికే దేవుడు నన్ను పిలిచాడు అనే ఆ దర్శనాన్ని మర్చిపోలేదు. Even when he went to the jail, he was not unhappy. He was not unhappy. ఆ చెరసాలలో వేయబడినప్పటికీ కూడా అతడు అసంతోషంగా లేకుండా ఉన్నాడు. That night, Paul and Silas, just they are singing and worshiping the Lord in the jail. ఆ రాత్రి వేళ వారు కీర్తనలు పాడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని ఆరాధించారు. Lord, release from there, release them from the jail. దేవుడు వారిని చెరసాలలో నుంచి And విడిపించాడు. also there is a great thing happen even in the prison. The jailer family got salvation and came to the Lord. ఆ చెరసాల నాయకుడి కుటుంబము రక్షణ పొందుకున్నారు. So that Philippi, Paul suffered a lot. ఆ ఫిలిప్పి పట్టణంలో పౌలు గారు చాలా బాధపడ్డాడు. Beginning of the Philippian church, there is a very small congregation, only 1 or 2 families.
సంఘ ప్రారంభంలో ఒక కుటుంబం, రెండు కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. But when you come to the chapter 4, you will understand by his conclusion, there is a big congregation now. అయితే మనం 4వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఏం అర్థమవుతుందంటే సంఘము సంఖ్యలో బాగా పెరిగినట్లుగా అర్థమవుతుంది. It is also standing as one of the very wonderful testimony for the God. దేవుని కొరకు చక్కని సాక్ష్యం కలిగినటువంటి సంఘంగా ఈ సంఘం నిలబడింది. And also the purpose of writing this epistle to the Philippians, పౌలు గారు ఈ పట్టణానికి, ఈ సంఘానికి పత్రిక రాయడంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే through Epaphroditus he will receive a gift. ఎపఫ్రోదితు ద్వారా ఒక బహుమానాన్ని ఈ సంఘము ఎపఫ్రోదితు ద్వారా బహుమానాన్ని పొందుకుంటాడు పౌలు So గారు. when he received the gift from the Philippian church through this Epaphroditus, he was filled with joy to give a thanks. He's writing this epistle to the Philippians. ఫిలిప్పీ సంఘము ఎపఫ్రోదితు ద్వారా పౌలు గారికి బహుమానాన్ని పంపించారు. అది పొందుకున్న ఆ బహుమానాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఆ బహుమానం ద్వారా సంతోషపడిన తర్వాత కృతజ్ఞతగా ఈ యొక్క పత్రికని రాస్తూ ఉన్నాడు. When Paul is writing this letter to the Philippians, how he himself is identifying, we are going to see some of the facts from this passage. ఓకే, పౌలు గారు ఈ సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ తనను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకొనుచున్నారో మనము చూద్దాం. In this verse 1 and 2, he is giving the introduction and greeting to the church. మొదటి 2 వచనాలలో పరిచయం చేశాడు, అలాగే ఆ శుభములను తెలియజేశాడు. So in this first one, we'll see how the Paul is identifying himself. పౌలు గారు తనను తాను ఏ విధంగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడో ఈ మొదటి So వచనంలో the word says, the Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ. క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియు. You need to underline that word, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ. మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సినది ఏమిటంటే క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును. See, by this time the Paul have already completed 3 missionary journeys. ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి పౌలు గారు 3 మిషనరీ ప్రయాణాలను పూర్తి He even చేసుకున్నాడు. established the many churches. అనేక సంఘాలను స్థాపించాడు. Like Thessalonica, Corinth, Berea, there are so many wonderful churches he established. తెస్సలోనిక సంఘమును, కొరింథీ సంఘమును ఆయన ప్రారంభము చేశాడు. So in this way he already completed the 3 missionary journeys. ఈ విధంగా 3 మిషనరీ ప్రయాణాలను ముగించాడు. I think by this time he might have completed around more than 30 years in the ministry. పరిచర్యలో 30 సంవత్సరాలు ఈ విధంగా పరిచర్యను ముగించాడు. By this time he became a very famous person in the many churches. అనేక సంఘాలలో పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తిగా పౌలు గారు ఉన్నారు. Even I call so many times Paul as the hero of the New Testament. ఈ క్రొత్త నిబంధన యొక్క హీరోగా పౌలును నేను పిలుస్తాను. Why? Because ఎందుకంటే half of the New Testament written by Paul. ఎందుకంటే ఈ క్రొత్త నిబంధనలోని 27 పుస్తకాలలో సగానికి పైన పుస్తకాలను ఈ పౌలు గారే రాశారు. And this man was not a simple man. ఈ యొక్క మనిషి సాధారణమైనటువంటి మనిషి. He was a very well educated. బాగా చదువుకున్న He వ్యక్తి. had studied under the Gamaliel, who was very famous teacher in those days. ఆ దినాలలో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి గమలీయేలు పాదాల యొద్ద శిక్ష పొందినటువంటి వాడు. He born in the Hebrew family. హెబ్రీయుల సంతానము ఈ పౌలు గారు. He was also a Roman citizen. రోమా పౌరుడైన, And also he was a Pharisee. ఈయన పరిసయ్యుడు కూడా. He was not a simple man. సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. Having all that kind of qualification. ఈ అర్హతలన్నీ కలిగి, And also having such a wonderful, background. అలాగే చక్కని నేపథ్యం కలిగినటువంటి వాడు. Even after coming into the ministry, established so many good churches. పరిచర్యకు వచ్చిన తర్వాత అనేక మంచి సంఘాలను ప్రారంభము చేసినటువంటి వాడు. And by this time he became a very popular servant of God and very wonderful and godly man in the heart of the many churches. అనేక సంఘస్థుల హృదయాలలో ఈయన పౌలు గారు ఎలా ఉన్నాడంటే అందరికి తెలిసిన వాడు అయిపోయాడు అన్నమాట. When he is writing letter to the Philippians, అయితే ఫిలిప్పీకి పత్రిక రాస్తూ how he introduced himself. తనను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు?
and Timothy as servant of Jesus Christ. క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియు Introduce himself visually, he was just a servant of Jesus Christ. ఏ విధంగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు? క్రీస్తు యేసు దాసుడను. Just check yourself and myself how we react when we have so much background. How we react. మనం పాపులర్ అయ్యామనుకోండి, మన గురించి అందరికి తెలిసినప్పుడు మరి మనం ఎలాగా రియాక్ట్ అవుతాము? I will introduce myself. I Reverend Krishna. నేను నా గురించి ఏమని పరిచయం చేసుకుంటానంటే రెవరెండ్ కాశీనా అని పరిచయం. ప్రెసిడెంట్ మోహన్ బాబు. ప్రెసిడెంట్ మోహన్ బాబు అని నన్ను గురించి నేను పరిచయం చేస్తాను. I am Principal Nissi. నేను ప్రిన్సిపల్ నిస్సి అని పరిచయం చేసుకుంటాను. We love to introduce ourselves with titles. మనకున్న బిరుదులతో మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. Why we would love to introduce ourselves with title to show that how much great people we are. మేము చాలా గొప్ప వాళ్ళము అని ప్రజలకు తెలియజేయడం కోసము ఈ టైటిల్స్ తో, ఈ బిరుదులతో మనం పరిచయం Paul చేస్తాం. also would have explained himself, I am the founder of your church. He would have said that. పౌలు కూడా తనను తాను ఎలా పరిచయం? He would have also introduced himself as I am the founder of the Philippian church. ఓకే, ఫిలిప్పీ సంఘానికి రాస్తున్నప్పుడు నేనే ఈ సంఘాన్ని స్థాపించిన వాడను అని తనను తాను He పరిచయం was a చేస్తున్నాడు. great man of God. He introduced himself as just a servant. గొప్ప దైవజనుడైనటువంటి పౌలు గారు నేను ఒక సేవకుడను, దాసుడను అని తనను తాను పరిచయం I చేస్తున్నాడు. have 2 daughters. నాకు 2 కుమార్తెలు ఉన్నారు. One is 10 years old, another one is 5 years old. ఒక పెద్ద కుమార్తెకి 10 సంవత్సరాలు, చిన్న కుమార్తెకి 5 సంవత్సరాలు. Sometimes my elder daughter will come and tell me what happened in the school. కొన్నిసార్లు మా పెద్ద కుమార్తె నా దగ్గరికి వచ్చి స్కూల్లో ఏం జరిగిందో నాకు వచ్చి And చెప్తాను. she will come and tell my teacher told me like this and this happened, that happened. She will tell something. నా దగ్గరికి వచ్చేసి స్కూల్లో ఇలా అయింది, మా టీచర్ ఇలా చెప్పింది, ఇది ఇలా జరిగిందని అని నాకు My చెప్తుంది. younger daughter is sitting there నా చిన్న కుమార్తె అక్కడ కూర్చొని and she will not be quiet. ఆ చిన్న కుమార్తె మౌనంగా ఉండదు. She also will come and tell my teacher also told me like this. చిన్న కుమార్తె కూడా వచ్చి మా టీచర్ కూడా ఈ విధంగా చెప్పింది అని చెప్తుంది. I know his teacher did not tell anything, but still then in that situation she want to show herself that her teacher also told something to her. టీచర్ ఏం చెప్పకపోయినా కూడా మా టీచర్ కూడా నాకు ఇలా చెప్పిందని చెప్పేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. This is what our problem. ఇది మన సమస్య. It is not related only with after achieving the great things. గొప్ప విషయాలను నెరవేర్చిన తర్వాత కాదు, కానీ It is in our body, in our in our blood. ఇది మన రక్తంలో ఉంది ఈ స్వభావం. Our children are very innocent, they don't know anything, but still then that it is coming automatically. మన పిల్లలు అమాయకులు అయినప్పటికీ వారిలో నుండి ఇవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. We always love స్వభావం వాళ్ళ ఉంది. We always love to take the credit. మనము ఎప్పుడు కూడా ఆ కీర్తి మనకు రావాలి అని మనం We కోరుకుంటాం. always want to show ourselves we are something great. మనం గొప్ప వాళ్ళము అని ఇతరులకు చెప్పడానికి This మనం achievement ప్రయత్నం is చేస్తాం. belongs to me. This achievement is belongs to me. ఈ గొప్ప కార్యం ఇదిగో నా వలనే జరిగింది. I am the only main person in this lead. ఇది ఇలా జరగడంలో నేనే ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిని. Without me it would have not happened. That kind of feelings we always get it. నేను లేకుండా ఇది జరగలేదు అని మనం చెప్పుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇష్టపడతాం. But look at the Paul and understand this morning. I encourage this church to learn a great lesson that Paul is introducing himself as just a servant of God. అయితే చూడండి, పౌలు గారు తనను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడో. Just a servant of God. యేసుక్రీస్తు యొక్క But when దాసుడను. again when you read the English word, you may not understand the proper meaning of the servant. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పదం సేవకుడు అనేది మీకు సరిగా అర్థం కాకపోవచ్చు. Because today servants are very great. ఎందుకంటే ఈ రోజు సేవకులు అనే వాళ్ళు
చాలా గొప్పవారుగా ఉన్నారు. You know, if you go to the 5-star hotel, they are called the servant, and they will come with suit and with very nice. When you look at them, you even feel to become a servant. you don't really regret about those people. 5-star hotels పోతే కనుక సర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే షూట్ వేసుకొని ఉంటారు. అంతగా వాళ్ళు కనిపిస్తారు గొప్పగా. So the servant in today's context, it may be not that much neglecting or rejecting term. ఈ రోజు దాసుడు అనే పదము ఈ నిర్లక్ష్యపరిచేదిగా లేకపోతే తిరస్కరించేదిగా లేదు. Here the word is used doulos. ఇక్కడ డులోస్ అనే ఒక గ్రీకు పదము ఉపయోగించబడింది. So this word its meaning is a slave. ఈ పద అర్థం ఏమిటంటే దాసుడు. It is not just a servant, but it is a slave. సేవక కాదు, దాసుడు. ఇక్కడ దాసుడు అని ఈ మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం. Simply meaning in one word, you can say it as a bond servant. ఓకే, in Telugu what is it? బంధన బానిస. ఓకే, bond servant. ఓకే, బానిస. In those days, there are so many people in the family. Rich people kept them as a bond servant, as a slaves. ఆ రోజులలో ధనవంతులైనటువంటి వారు వారి ఇళ్లలో మనుషులను దాసులుగా లేక బానిసలుగా ఉంచుకునేవారు. So this bond servants had no freedom for them. ఈ దాసునికి స్వతంత్రత అనేది లేకుండా ఉండేది. These people, they were doing everything only for their master. ఈ దాసులు కేవలము వారి యజమానుల కోసం పనిచేయాలి. And the slaves were not a foolish people. Keep in your mind. Slaves were not a foolish people. They were very talented and skillful people. వారు మూర్ఖులైనటువంటి వారు కాదు. ఈ విషయాన్ని మీరు మనసులో పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వారు, సామర్థ్యములను కలిగినటువంటి వారు. They were very talented. వారు చాలా సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు. But when it comes to the slave, all his qualification and talent and skill, everything he must use only for his master. అయితే వారు సామర్థ్యం కలిగిన వారైనా, నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వారైనా, వారు ఎటువంటి వారైనా, వారికి ఉన్న సామర్థ్యాలన్నిటినీ కూడా వారు యజమాని ఉపయోగించారు. No freedom to use for anything for himself. తన కొరకు ఉపయోగించుకోవడానికి ఎటువంటి స్వాతంత్రము లేనటువంటి slaves are serving only for their master alone. దాసులు కేవలము తమ యజమానులకు మాత్రమే సేవ చేయాలి. And I tell you, in those days these slaves are not having any dignity. ఆ దినాలలో ఈ దాసులకి గౌరవం అనేది ఉండేది కాదు. Slaves mean people really keep them in distance. దాసులు అంటేనే యజమానులు వారిని దూరంగా ఉంచుతారు. It was not that good position to tell openly to the people. ప్రజలకి this was not that a good position. Tell openly to the people about this. They are a slave. Okay. వారు సేవకులు దాసులు. ఓనర్ సార్ no slave himself, he was not. అండర్స్టాండ్. దాసులు, మేము దాసులము అని చెప్పుకునే మంచి స్థాయి కాదు. They were always hesitated to tell they are a slave. మేము దాసులము అని చెప్పుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా వారు వెనకంజ వేస్తూ ఉంటారు. But Paul is openly, he tells, I am the servant of Jesus Christ. అయితే ఇక్కడ చూడండి, పౌలు గారు బహిరంగంగా యేసుక్రీస్తు యొక్క దాసుడను అని తనను గురించి తాను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. Why? ఎందుకో? Paul knew very well that whatever he was, it is only by the grace of God. ఎందుకు అంటే అతడు ఏమై ఉన్నాడో అదంతయు కూడా దేవుని కృప వలననే. Once upon a time he was a murderer. ఒకానొక సమయంలో అతడు నరహంతకుడు. God saved him from that position, then gave him a salvation and gave him an opportunity to serve the Lord. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఆ యొక్క స్థితిలో నుండి రక్షించి తనకు సేవ చేసేటట్లుగా ఎన్నుకున్నాడు.
So now Paul is still admitting himself as a slave. అయినప్పటికీ ఇప్పుడు పౌలు గారు తనను తాను ఎలా పరిచయము చేసుకొని ఉన్నాడు అంటే దాసుడను అని పరిచయం. But there are some verses, John chapter 8 verse 36 says, యోహాను సువార్త if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. 8 verse 36. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 36వ వచనము, కుమారుడు దాసుడు ఎల్లప్పుడూ ఇంటిలో కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసిన ఎడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులై ఉందురు. When the Son is redeemed you, you are really you are free, you are redeemed. కుమారుడు స్వతంత్రుడిగా చేయబడిన తర్వాత నిజంగా స్వతంత్రుడు అయ్యాడు. And in Galatians again chapter 5 verse 1, గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక here again Paul says very clearly, read that. ఇక్కడ కూడా పౌలు గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం, ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు. So very clearly it says the Christ has made us free. క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు. He is not again encouraging us to be as a slave. ఇక్కడ దాసుడుగా ఉండాలి అని అతడు ప్రోత్సహించడము లేదు. But he is completely set us free. పౌలు గారు పూర్తిగా స్వతంత్రుడిగా చేయబడ్డాడు. But the question is, why still Paul is telling that I am a servant of Jesus Christ? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, క్రీస్తు ద్వారా స్వతంత్రుడు అయ్యాడు కదా, స్వతంత్రుడు అయిన తర్వాత కూడా తనను తాను ఎందుకు పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు దాసుడనని? Jesus is not a good master, still he is asking us to be his slave. యేసుక్రీస్తు వారు మంచి యజమానుడు కాదా? ఆయన స్వాతంత్రం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా దాసుడిగా పెట్టుకున్నాడు. He already gave us a redemption, then again Paul is telling he want to be the slave of Jesus Christ. What does it mean? యేసుక్రీస్తు వారు స్వాతంత్రం పౌలు గారికి ఇచ్చాడు కదా, ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా నువ్వు నాకు దాసుడుగా ఉండమని యేసుక్రీస్తు వారు ఏమైనా కోరుకుంటున్నారా? Let me explain with one illustration. ఒక ఉదాహరణ చేత నేను మీకు వివరిస్తాను. In those days people used to sell the people, you know, in the market the people were sold out. ఆ దినాలలో సంతలో ప్రజలను అమ్మేవారు. So once if you go and buy any person, that person will be your slave his lifetime. ఒకసారి సంతలో ఒక వ్యక్తి అమ్మబడ్డాడంటే ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో ఆ కొనుక్కున్న వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి కొనబడిన వ్యక్తి ఇంకా జీవిత కాలం అంతా కూడా దాసుడుగా ఉండాల్సిందే. So here what is exactly happening is, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా జరుగుతున్న విషయం a rich man will come to the market. ధనవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి సంతకు వస్తాడు. And maybe you are in the market kept for the sale. ఉదాహరణకి మీరే అక్కడ మీరు కొనబడడానికి అక్కడ సంతలో ఉన్నారు. Then what happen when rich man will come and buy you? ధనవంతుడు వచ్చి మిమ్మల్ని కొనుక్కుంటాడు. So after he bought, then he will take you little further. అతడు మిమ్మల్ని కొన్న తర్వాత కొంత దూరం తీసుకొని వెళ్తాడు. Then he will stop for a while. అక్కడ కొంతసేపు ఉండి and he will turn to you. అతడు నీ వైపు తిరిగి and he will tell, go. తిరిగి ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తాడు. The slave will get shock. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ దాసుడు ఆశ్చర్యానికి గురవుతాడు. You are already paid the money for me. నువ్వు ఇప్పటికే నా కోసం డబ్బు చెల్లించావు. I am your slave now. నేను ఇప్పుడు నీ దాసుని. ఇప్పుడు now I need to serve my whole life only in your family, only you. ఇప్పుడు నేను దాసుని గనక మీ ఇంటిలో మీ అందరికి జీవిత కాలం అంతా నేను సేవ చేయాలి. That is what my position, but now you are telling me to go. అయితే ఇది నా స్థాయి, అయితే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు వెళ్ళమని చెప్తున్నావు. Then master will tell him, అప్పుడు యజమానుడు దాసునితో చెప్తాడు, yes, I paid the price and I bought you. నిజమే, నేను డబ్బు చెల్లించి నేను కొన్నాను. But now I am giving you freedom to go and live your life. అయితే నేను డబ్బు పెట్టి నిన్ను కొన్నా కూడా నువ్వు నాకు దాసుడిగా ఉండి దాసత్వం చేయాలని నేను అనుకోవడం లేదు. నేను నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తున్నాను, నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్తాను. You go and live your life. I am giving you complete freedom. నువ్వు వెళ్ళి నీ జీవితం మీద జీవించు, నేను నీకు ఈ స్వాతంత్రం ఇస్తున్నాను. I redeemed you from the market. I am giving you complete freedom. You go and live your life. నేను కొనుక్కున్నాను,
అయితే కొనుక్కున్నప్పటికీ నువ్వు నీకుగా నీ జీవితం జీవించడానికి స్వాతంత్రం ఇస్తున్నాను, వెళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. Then the master will go little further. యజమానుడు ఇంకా కొంత దూరం వెళ్తాడు. Man will standing here and still thinking. ఈ యొక్క దాసుడు ఇక్కడే నిలబడి ఇంకా ఆలోచిస్తూ What ఉన్నాడు. is happening? He was not able to understand. ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఈ దాసుడు లేడు. Then in a second, అప్పుడు ఒక సెకండ్ లో then he will start up running toward his master. ఆ యొక్క దాసుడు తన యజమానుని వైపు పరిగెత్తడం ప్రారంభం Then చేశాడు. he will go and fall on his feet of the master. ఆ యొక్క దాసుడు ఆ యజమానుని పాదాల యొద్ద పడి He will start up shouting and big voice he will start up crying in front of the master. యజమాని ఎదుట గొప్ప స్వరంతో కేకలేస్తా ఉన్నాడు. Oh master, ఓ యజమాని, I don't go anywhere. నేను ఎక్కడికి కూడా You వెళ్ళను. bought me from the market, నువ్వు నన్ను సంతలో నుంచి but still కొనుక్కున్నావు. then you are giving the freedom. అయినప్పటికీ మీరు నాకు స్వాతంత్రం I ఇస్తున్నారు. don't think there is any other master better than you. I don't want to go anywhere. Whole life I will serve you. నీకంటే మంచి యజమాని నేను ఇక కనుక్కోనలేను కనుక నేను నా బ్రతికినంత కాలం కూడా నేను సేవ చేస్తాను. There is no better master than you for me. నాకు నీకంటే మించినటువంటి యజమానుడు లేడు. Here the Paul is exactly reacting to his master ఓకే, Jesus Christ. ఇక్కడ యజమాని యేసుక్రీస్తు వారు, దాసుడు పౌలు గారు. ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమని తనను గురించి పరిచయం చేసుకుంటున్నాడంటే క్రీస్తు యేసు దాసుడను అని. It is a Paul voluntarily submitting to his master. It is not that Jesus is asking him to be a slave. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు నువ్వు దాసుడుగా ఉండాలని ఆయన అడగడం లేదు, కానీ పౌలు గారే కృతజ్ఞతతో ఆయనకు దాసుడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. Master, you have already paid price for me. యజమానుడా, నువ్వు నా కొరకు ఇప్పటికే వెల చెల్లించావు. My life is not belongs to me to enjoy myself. నా జీవితంలో నేను సంతోషపడడానికి ఇది నేను నా సొత్తు కాదు. It is belongs to you, Jesus. నేను నీ సొత్తును ప్రభువా. I don't want any freedom in this world. నాకు ఈ లోకములో ఏ స్వాతంత్రము నాకు అవసరం I లేదు. just want to enjoy being a slave of you, oh my master Jesus Christ. నా యజమానుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, మీకు సేవకుడిగా ఉండడమే అది నాకు సంతోషము. This morning as you were sitting here, ఈ ఉదయకాలపు వేళ మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటుండగా Jesus offered salvation for every man on the cross. యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనందరికీ కూడా సిలువలో మరణించడం He ద్వారా paid the great price. రక్షణను అందించాడు. ఆయన తన రక్తమనే వెలను చెల్లించాడు. And he paid the great price. ఆయన గొప్ప వెలను చెల్లించాడు. Then he made us free from our sin. ఆయన మనల్ని పాపము నుండి విడిపించాడు. Still we have the complete choice in our hand. We can enjoy the world even after the salvation. రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా మనకు స్వాతంత్రం ఉంది. లోకంలో పోయి మనకిష్టమైన విధంగా జీవించడానికి. Still we have the freedom to take all the credit. Whatever we do, we can take our own name in that. మనం లోకములో ఏమేమి గొప్ప కార్యాలు చేసినా అవి వాటికి నుంచి వచ్చే కీర్తిని మనం పొందుకునే ఆ అవకాశం మనకుంది. But this morning as you are sitting here, nothing is achieved by our own. Everything was given by our master Jesus Christ. అయితే ఈ ఉదయకాలపు వేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనము గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మనము ఈ దేనిని సంపాదించుకోలేదు. ప్రతిదీ కూడా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు వచ్చింది. That is the reason a believer or a church need to be the slave of Jesus Christ all through their life as long as we live on this earth. కాబట్టి మనము ఈ లోకములో జీవించినంత కాలము పౌలు వలె మనం కూడా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుకు దాసులుగా జీవించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. What is the meaning of being a slave of Jesus Christ? యేసుక్రీస్తుకు దాసుడిగా జీవించడము అంటే అర్థం ఏంటి? All my talent, నా సామర్థ్యాలన్నీ, all my knowledge, నా జ్ఞానమంతా, all my wealth and money, నా సంపద జ్ఞానమంతా, all my strength and beauty, నా బలము సంపద అంతా కూడా everything I will use for my Jesus Christ.
ప్రతిదీ కూడా నా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు This కొరకు morning నేను I ఉపయోగిస్తాను. want to encourage the church. ఈ ఉదయకాలపు వేళ సంఘముగా నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నది Learn ఏమిటంటే, a lesson from Paul as he identified himself as a servant of Jesus Christ, even after the 30-40 years of his ministry. పరిచర్యలో 30 సంవత్సరాలు దాటిపోయిన తర్వాత కూడా తనను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడంటే దాసుడను అని పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. కనుక మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఇది. Sometimes when I see the incident in the churches, I will really feel very discouraged. కొన్నిసార్లు సంఘాలలో జరిగే పరిస్థితులను నేను చూసినప్పుడు నిజంగా నేను చాలా బాధకు గురి అవుతుంటాను. Pastor will start the church. పాస్టర్ గారు సంఘాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు. And he will be running the church from many years. అనేక సంవత్సరాల నుంచి నడిపిస్తూ ఉంటాడు. In the congregation, maybe there is a 1 or 2 person, they will be very skillful. ఆ సంఘములో ఒకరు ఇద్దరు నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వారు ఉంటారు. Immediately they will think that we are the greater than pastor. We can do the better than pastor. అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము పాస్టర్ కంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళము, అతని కంటే చాలా చక్కగా చేయగలము అని అనుకుంటాం. And I saw this in many places. They don't go and do anything somewhere else, but rather they will break in the church and take some people and start another church. సంఘంలో ఏం చేస్తారు? బాగా నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి ఆత్మను సంపాదించుకొని సంఘాన్ని స్థాపించరు, కానీ సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకొని పోయి మరొక స్థలంలో సంఘాన్ని ప్రారంభించారు. This morning you understand that Paul is giving a wonderful lesson that he is a servant of God even after the 34 years later of his ministry. 30-40 సంవత్సరాలు సేవ చేసిన తర్వాత కూడా తనను తాను యేసుక్రీస్తు దాసుడను అని తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. First one, he is identified himself as a slave here. ఇక్కడ దాసునిగా పౌలు పరిచయం చేసుకున్నాడు. అది మొదటి విషయం. Second one, you see the position of the believer, how he is addressing. విశ్వాసుల యొక్క స్థాయిని ఏ విధంగా ఆయన సంబోధిస్తున్నాడు. To all the saints in Christ Jesus which are at Philippi. ఫిలిప్పీలో ఉన్న క్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధులకును. With all the saints at Philippi. ఫిలిప్పీలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులు. So he calls the Philippian believers as a saint. ఫిలిప్పీలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులను ఏమని పిలుస్తున్నాడు? పరిశుద్ధులు. He called them as a saint. పరిశుద్ధులు అని పిలిచాడు. That means that every believer called as a saint. దాని అర్థం ఏంటంటే సంఘములో ప్రతి విశ్వాసి కూడా పరిశుద్ధుడు. The every person saint means every person is a holy man. పరిశుద్ధుడు అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏమై ఉన్నాడు? పవిత్రపరచబడి ఉన్నాడు. He is not calling only the pastor is a saint. పాస్టర్ గారు మాత్రమే పరిశుద్ధుడు పిలవడం లేదు. Elders are the saints. పెద్దలు మాత్రమే పరిశుద్ధులు పిలవడం లేదు. are the saints. పరిచారకులు మాత్రమే పరిశుద్ధులు. All the Philippian church members are, he called them as a saint. విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఏమై ఉన్నారట? పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. When you go to the Roman Catholic సంఘానికి the saint meaning is totally different. పరిశుద్ధుడు అనే పదానికి పూర్తి అర్థం వేరుగా ఉంటుంది. The Saint Francis, Saint Peter, Saint John, only those all the lay leaders are called as saint people. కొంతమంది నాయకులు మాత్రమే పరిశుద్ధులుగా పిలువబడ్డారు. సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్, సెయింట్ పేతురు గారు, సెయింట్ జాన్ గారు. You and I need to understand this morning, if you are come into the Lord Jesus Christ, you are a saint. ఈ ఉదయకాలపు వేళ మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మనం యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే మనం అందరము కూడా పరిశుద్ధులము. Even the word is very clear here. You see what it says, all saints in Christ Jesus. ఇక్కడ పదము చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఏంటది? క్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధులు. You cannot become a holy person when you come to the church. సంఘంగా కూడుకున్నంత మాత్రాన నువ్వు పరిశుద్ధుడవు కాలేవు. You can't become a holy person when you read the scripture. వాక్యము చదువునంత మాత్రాన పరిశుద్ధుడవు కాలేవు. You can't become a holy person when you born in a Christian family. క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన పరిశుద్ధుడవు కాలేవు. You can't become a holy person when you pray every day. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయడం ద్వారా పరిశుద్ధుడవు కాలేవు. And your holy journey starts through Christ when you are in Christ.
keep in your mind. ఈ పరిశుద్ధ ప్రయాణము ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు యందు నువ్వు హృదయంలో విశ్వసిస్తావో అప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. Till that time we all are sinners. అంతవరకు అది జరిగేంత వరకు మనమందరం ఏమై ఉన్నాం? పాపులమై. That's what the Paul makes the more clear in the book of Romans chapter 3. పౌలు గారు అదే విషయాన్ని రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశాడు. He says very clearly, there is no, not even one righteous man. నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు. All have come short of the glory of God. అందరూ పాపము చేసి Not even one person seeking God in his life. ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవుని వెతకడం లేదు. And the wages of our sin is death. పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము. Our ultimate destination is only hell, that is a death. మన గమ్య స్థానము ఏమిటంటే నరకం. So that is the position we were living. అటువంటి స్థాయిలో మనము జీవించుచు ఉండేవాళ్ళము. When you accepted Jesus Christ as a personal savior, అయితే యేసుక్రీస్తును మన సొంత రక్షకునిగా మనం అంగీకరించినప్పుడు and we became the children of God. అప్పుడు దేవుని పిల్లలమయ్యా. When you come to the book of John chapter 1 verse 12 onward, you will read the very clearly. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తాం. Whosoever believed in and accepted him, for them he gave the power to become the children of God. యేసుక్రీస్తును ఎందరైతే అంగీకరిస్తారో అనగా ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం. They are not born of the flesh. వారు శరీరం వలన పుట్టినటువంటి వారు కాదు, but they are the born by the God Spirit. వారు దేవుని వలన పుట్టినటువంటి వారు. So this morning you need to understand what is that. If you are really saved, you are the children of God. ఈ ఉదయకాలపు వేళ మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు మనమందరం కూడా దేవుని పిల్లలు. And you are holy people. అంత మాత్రమే కాదు, మనము పరిశుద్ధులము. And you become holy how? పరిశుద్ధులం ఎలా అయ్యామో? It is only through Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారానే పరిశుద్ధులమయ్యాం. It is very sad sometimes we make our pastors are greater than Jesus Christ. కొన్నిసార్లు యేసుక్రీస్తు కంటే గొప్ప వాళ్ళుగా పాస్టర్లను మనం చేస్తాం. Sometimes we give the great regard to our parents more than Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు కంటే ఎక్కువగా మన తల్లిదండ్రులను మనం చేస్తూ ఉంటాం. So this morning you need to understand the Paul is specifically he mentioned Jesus Christ several times. ఈ ఉదయకాలపు వేళ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే పౌలు గారు అనేక సార్లు యేసుక్రీస్తు అనే మాటలను ఉపయోగించడం. In these first 2 verses you will see 3 times name of Jesus. In these first 2 verses. ఈ మొదటి 2 వచనాలలోనే యేసుక్రీస్తు పేరును 3 సార్లు వ్రాసినట్లుగా మనం గమనించాలి. In this one chapter you will see 17 times name Jesus Christ. ఈ మొదటి అధ్యాయంలో 17 సార్లు యేసుక్రీస్తు పేరును రాశాడు. And in the whole book of Philippians in chapter 4 you will see more than 50 times the name Jesus Christ. ఈ 4 అధ్యాయాలలో 50 కంటే ఎక్కువ సార్లు యేసుక్రీస్తు పేరు. What Jesus is trying to say here? Paul is trying to say here. ఇక్కడ పౌలు గారు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే Jesus is center of our life. యేసుక్రీస్తు వారే మన జీవిత కేంద్ర. There is no hope without Jesus Christ. ఆయన లేకుండా మనకు నిరీక్షణ అంటూ ఏమీ లేదు. There is no salvation without Jesus Christ. ఆయన లేకుండా మనకు రక్షణ అంటూ ఏమీ లేదు. And book of Acts chapter 4 verse 12 is a very clear reference. అపోస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 12వ వచనము చాలా స్పష్టంగా Under the heaven and above the earth there is no other name than Jesus Christ. ఆకాశము క్రింద ఇయ్యబడినటువంటి ఏ నామము ద్వారా రక్షణ లేదు, యేసుక్రీస్తు నామముననే రక్షణ. No other name. మరి ఏ ఇతర నామమున రక్షణ లేదు. Except Jesus Christ there is no salvation. యేసుక్రీస్తు ద్వారా తప్ప మనకి ఇంకా ఇంకొకరి ద్వారా మనకు రక్షణ లేదు. So that's why even the Paul when he's writing he makes very clear saints in Jesus Christ. కాబట్టి పౌలు గారు చాలా స్పష్టంగా ఈ మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనములో క్రీస్తు యేసు నందలి సకల పరిశుద్ధులు. Anybody sitting here this morning maybe need this message. ఈ ఉదయకాలపు వేళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనలో ఎవరైనా may need this message. మనలో ఎవరికైనా ఈ యొక్క వర్తమానం అవసరమై ఉన్నట్లయితే maybe someone may be thinking that I am going every Sunday to the church so I am a saved person.
ప్రతి ఆదివారం కూడా నేను సంఘంగా కూడుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను Maybe you రక్షించబడ్డాను. are thinking every day I pray and read the scripture, so I am the child of God. నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను, బైబిల్ చదువుతున్నాను కాబట్టి నేను దేవుని కుమారుడును, కుమార్తెను. I born in a very good family, in the pastor family or in the missionary family. That is the reason I am the child of God. నేను పాస్టర్ కుటుంబంలో పుట్టాను, మిషనరీ కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి నేను దేవుని కుమారుడును, కుమార్తెను. I help in the church activities, so that is the reason I am the child of God. నేను సంఘ కార్యక్రమాలలో సహాయం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను దేవుని కుమారుడును, కుమార్తెను. So this morning, if you are thinking in that way, please come out of that thought. ఓకే, ఒకవేళ మీరు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఇలాగా అనుకొనుచు ఉన్నట్లయితే అది మీ మనసులో నుంచి తీసేసేయండి. Whatever we do, if we do not accept Jesus Christ as a personal savior and admit ourselves as a sinner, still we are living a sinful life. యేసుక్రీస్తును స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించకుండా నీ పాపాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోకుండా నువ్వు ఎన్ని చేసినా దేవుని కుమారుడవు కాదు, కుమార్తెవు కాదు, పరిశుద్ధుడవు కావు, పరిశుద్ధురావు If you కాదు. are already admitted yourself and accepted Jesus Christ as a personal savior, you are the saint or holy people. అయితే నువ్వు యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినట్లయితే అనగా విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు పరిశుద్ధుడవు. Don't ever get discouraged whatever the world says to you, but still then you are the holy people in the hand of God. ప్రజలు లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు నీ గురించి ఎలా చెప్పుకొనుచున్నా నువ్వు బాధపడవద్దు. దేవుని దృష్టిలో నువ్వు పరిశుద్ధుడవు, పరిశుద్ధురాలు. Jesus declared you as a righteous man. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు నీవు నీతిమంతుడవు, నీతిమంతురాలు అని ఆయన ప్రకటించాడు. So this morning, if you are really saved and accepted Jesus Christ as a personal savior, who you are saint of Jesus Christ. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనలో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచారో వారు ఏమై ఉన్నారు? పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. That's why even Peter writes, we are the chosen generation and royal priesthood and holy. అందుకే పేతురు గారు ఏమని రాశాడు? మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి జనమై ఉన్నాము, ఏర్పరచబడిన వంశమై ఉన్నాము, రాజులైన యాదికి సమూహమై ఉన్నామని రాశాడు. And in another way, the word holy it is a very scary word. మరొక మార్గములో ఈ పరిశుద్ధుడు అనే మాట భయం కలిగించే మాట. You know, I heard from the many people, I cannot live a holy life. అనేకులు నేను పరిశుద్ధ జీవితము జీవించలేను అని చెప్పడం It is even said though it is not possible to live a holy life. That's what the people say. ప్రజలు ఏమని చెప్తుంటారంటే పరిశుద్ధమైన జీవితము జీవించడం సాధ్యం కాదని చెప్తుంటారు. Even I heard from the mouth of the pastors and leaders and president of the colleges, they say, I am not a holy man. It is not possible for me to live a holy life. పాస్టర్స్, నాయకులు, బైబిల్ కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్స్ కూడా చెప్పడం నేను విన్నా. ఏంటి? నేను పరిశుద్ధంగా జీవించడము నాకు సాధ్యం కాదు అని చెప్పడం. I want to ask a question. Is it not possible for us to live a holy life? నేను వేసే ప్రశ్న ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించడానికి సాధ్యం కాదా? సాధ్యమవుతుందా? సాధ్యం కాదా? What do you say? మీరేం చెప్తారు? Okay, can you live a holy life? మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించగలరా? Can you live a holy life? సహోదరి మనలారా, మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించగలరా? Yes or no? Yes or no? Yes. Holy life. This church is very good. Very soon they are accepting they can live a holy life. ఓకే, పరిశుద్ధంగా జీవించవచ్చు అని మీరు అంగీకరిస్తున్నారు. It is a very good church. Okay. But whenever many churches, when I ask this question, 99% they are like this only. They never answer. నేను దర్శించిన అనేక సంఘాలలో ఎక్కువ శాతము వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారు కానీ చెప్పలేదు. They never answer when the holy comes. They scared to say yes. పరిశుద్ధత అనే పదం విన్నప్పుడు వాళ్ళు భయపడ్డారు అన్నమాట. వాళ్ళు జవాబు చెప్పడానికి భయపడ్డారు. If we are not able to live a holy life, the word of God would have never tell us to live a holy life. మనము పరిశుద్ధ జీవితము జీవించడానికి సాధ్యం కాకపోతే దేవుడు ఎలా చెప్తాడు పరిశుద్ధంగా జీవించమని? Word of God very clearly says, your God the Father is holy, be holy. దేవుని వాక్యం ఏమేమని చెప్తుంది? దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారం మీరును పరిశుద్ధులై. When you cannot live a holy life, then how can God will tell you to do that? పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి చేత కాకపోతే దేవుడు ఎలా చెప్తాడు పరిశుద్ధంగా When జీవించమని? God said it is possible,
దేవుడు చెప్పాడంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం. God will not give any assignment, it is not possible for us. Always keep in your mind. మనము చేయలేని పని ఆయన ఎప్పుడు చెప్పడు. ఆయన చెప్పాడు అంటే ఖచ్చితంగా అది సాధ్యమవుతుందని అర్థం. That means we can live a holy life. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం పరిశుద్ధమైన జీవితం But జీవించగలం. God knows that we cannot live a holy life. God knows it. We can't live a holy life with our own. He knows it. ఓకే, మనకుగా వినండి, మనము పరిశుద్ధ జీవితము జీవించలేమని కూడా ఆయనకు తెలుసు. That is the reason He gave us the Holy Spirit as a helper. వినండి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా వినండి. మనం పరిశుద్ధంగా జీవించలేము కాబట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించాడు. Even after having Holy Spirit, if you say that I cannot live a holy life, then you are totally arrogant and stubborn and you want to live a disobedient life to God. పరిశుద్ధాత్ముడిని మనం పొందుకున్న తర్వాత కూడా నేను పరిశుద్ధంగా జీవించలేనని చెబితే ఇంకా మనము అవిధేయత జీవితం జీవిస్తున్నట్లు అర్థం. This is our own choice. It is not God's. It is not that weakness God has kept in us. పరిశుద్ధంగా జీవించడం లేదు అంటే మనమే అపరిశుద్ధంగా జీవించడానికి మనమే అలాగే ఎన్నుకుంటున్నాం, అలాగే జీవిస్తున్నాం. దేవుడు కాదు, దేవుడు అలా చేయడం లేదు. That's why living a holy life does not mean we must become a perfect people. పరిశుద్ధమైన జీవితము జీవించడము అంటే పరిపూర్ణంగా జీవించడము అని కాదు అర్థము. Original language, the word meaning itself is holy. Word meaning itself is set apart. అంటే ఈ గ్రీకు భాషలో పరిశుద్ధుడు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రత్యేకింపబడము అని అర్థం. It simply meaning is we are set apart. మనము దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వారు. Set apart for what? దేని కొరకు We are ప్రత్యేకింపబడినటువంటి set వారు? apart for God. మనము దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి Anything in this world making us unholy, anything in this world making us unholy, ఈ లోకంలో ఏదైనా మనల్ని అపవిత్రపరుస్తుందంటే, anything making us to bring the dishonor to God's name, దేవుని నామానికి అపవిత్రత ఏదైనా మన జీవితంలో తీసుకొని వస్తుందంటే, myself keeping away from that. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని నుండి మనము దూరంగా ఉండాలి. When we protect ourselves and keep away from those things, then we are maintaining the holiness. మనము ఎప్పుడైతే దేవుని నామానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది, దేని ద్వారా అయితే చెడ్డ పేరు వస్తుందో దానికి మనం దూరంగా ఉంటే మనం పరిశుద్ధమైన జీవితము జీవిస్తూ We are persisting the holiness. We are not perfecting ourselves in the holiness. మనము ఈ భూమి మీద సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధత జీవించడం లేదు, కానీ దాని వైపు మనము నడుస్తూ Perfect holiness will come only when Jesus Christ come back. యేసుక్రీస్తు వారు రెండవసారి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మనము సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధులం అవుతాం. But as of now we can be persistent in after the holiness. అయితే మనం ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్నటువంటి మనము పరిశుద్ధత వైపు ప్రతి దినము కూడా మనము నడుస్తూ ఉండవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. Anything brings the bad testimony to my name, I don't want to involve in that. చెడ్డ పేరు వస్తుంది, చెడ్డ సాక్ష్యం వస్తుంది ఒకటి ఏదైనా చేస్తే అని మనకు తెలిసినప్పుడు దానిలో మనం పాలు పొంగులు పొందకుండా దానికి మనం దూరంగా. For example, robbery, ఉదాహరణకి దొంగతనం, cheating somebody, ఇతరులను మోసం చేయడం, and telling lie, అబద్ధాలు చెప్పడం, having external affairs, అక్రమ సంబంధం కలిగి జీవించడం. There are so many things we will see in this world. ఈ లోకంలో ఇలాగా అనేకమైనవి ఉన్నాయి. And all those things can come even in the church. సంఘస్థుల మధ్యలో కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయి. When I am able to avoid those things, అయితే ఇలాంటివి ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాటికి నేను దూరంగా ఉన్నట్లయితే నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నాను. So you yourself know that you are not a common people, you are a holy people. మనం అందరం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మనం సాధారణమైనటువంటి ప్రజలము కాము, మనం పరిశుద్ధులము. When we are holy people, how must we have to live? Look at the direction in the scripture.
మనం పరిశుద్ధులము అని బైబిల్ చెప్తుందంటే మనం పరిశుద్ధంగా ఎలా జీవించాలో దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనము దేవుని వాక్యాన్ని So this morning, తెలుసుకున్నాం. anybody is already added into the God's family. You are a holy people. Live a holy life. ఒకటి ఉదయకాలపు వేళ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచారో, విశ్వాసం ఉంచిన వారు మీరు దేవుని పిల్లలు, దేవుని కుటుంబంలో ఉన్నవారు, ఈ పరిశుద్ధులు మీరు పరిశుద్ధంగా జీవించండి. Anybody is not added still into the family of God. God is giving the invitation. Come and become the child of God this morning. ఒకవేళ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఇంకా ఎవరైనా మీరు దేవుని కుటుంబంలో కుమారుడుగా కుమార్తెగా ఇంకా కాలేదంటే ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు కుమారుడుగా కుమార్తెగా జీవించు. The first one is Paul is identifying himself as a slave. మొదటిది పౌలు తనను తాను యేసుక్రీస్తు దాసుడిగా పరిచయం The చేసుకున్నాడు. second one is identifying believer as a saint. రెండవది విశ్వాసులను ఆయన ఎలా పరిచయం చేశారంటే పరిశుద్ధులు అని పరిచయం చేశారు. Quickly move to the last one. Third one, fellowship with the local church. ఓకే, మూడవది స్థానిక సంఘముతో సహవాసం. Third one is fellowship with local church. స్థానిక సంఘముతో సహవాసం. Look at the first verse. It says that all saints in Christ Jesus which are at Philippi with the bishop and deacons. ఇక్కడ అధ్యక్షులకును ఫిలిప్పిలో ఉన్న క్రీస్తు యేసునందరి సకల పరిశుద్ధులకును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును అధ్యక్షులు పరిచారకులు. Look here, the Paul is not making any distinction between the deacons and bishops and believers. ఇక్కడ పౌలు గారు విశ్వాసులకి అధ్యక్షులకు పరిచారకులకు ఈ వ్యత్యాసాన్ని ఏమి ఆయన చూపించడం లేదు. He is not making any difference here. వ్యత్యాసాన్ని ఆయన ఏమి చేయడం He is లేదు. greeting collectively to everyone. ఆయన అందరినీ కలిపి కలిపి శుభమని చెప్తున్నాడు. He is actually greeting to the church, సంఘానికి శుభం చెప్తున్నాడు. and the church has these three categories. సంఘములో ఈ మూడు కేటగిరీలు ఉన్నాయి. One is believers, ఒకరు విశ్వాసులు, second one is bishop. రెండవ కేటగిరీ It is అధ్యక్షులు. actually the same meaning of the pastor and elder. బిషప్ అన్న, పాస్టర్ అన్న, పెద్ద అన్న ఒకరే. And the third one is deacons. మూడవ కేటగిరీ ఎవరంటే పరిచారకులు. If you want to call any group as a church, ఒక గ్రూప్ ను మనం సంఘంగా పిలవాలి అంటే there you must find these three things. ఈ మూడు కేటగిరీలు సంఘంలో ఖచ్చితంగా One is ఉండాలి. bishop, ఒకరు అధ్యక్షులు, that is a pastor. అధ్యక్షుడు అంటే పాస్టర్ గారు. Second, deacons, పరిచారకులు, the helpers, that is helpers. పరిచారకులు అన్న, సహాయకులు అన్న ఒకరే. And third one is members, Ah. viswasu. మూడవ కేటగిరీ విశ్వాసులు. So these days there are the many churches are coming out. ఈ రోజులలో అనేక సంఘాలు వస్తున్నాయి. Wife, husband and children. ఎవరు? Wife, husband, భార్య, భర్త, పిల్లలు. that become a church. ఆ కుటుంబమే సంఘం. Nobody will come from outside. ఇంకా బయటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరట. And that is not a church biblically. బైబిల్ ప్రకారంగా అది సంఘం కాదు. The church means there should be somebody from outside. సంఘము అంటే మన కుటుంబీకులే కాకుండా బయటి వారు కూడా ఉండాలి. And also there should be called pastor. ఆ సంఘములో పాస్టర్ గారు ఉండాలి. And you have some deacons. అలాగే పరిచర్య చేసే పురుషులు, స్త్రీలు కూడా ఉండాలి. And this church should have the fellowship between together. ఇలాగా అందరూ కలిసి ఒకరితో ఒకరు వారి సహవాసం కలిగి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. See, pastor is not greater than the believers. పాస్టర్ గారు విశ్వాసుల కంటే గొప్పవాడు కాదు. Pastor is greater and little difference when it comes to the responsibility. బాధ్యత విషయానికి వచ్చినప్పుడు గొప్పవాడు, బాధ్యత విషయంలో గొప్పవాడు. But otherwise everybody is equal in the sight of God. బాధ్యతను పక్కన పెడితే విశ్వాసులందరూ కూడా సమానమే. That is the reason where I was doing MTH in that college, I used to attend a church. నేను బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు, MTH చదువుతున్నప్పుడు I used to attend a church. నేను ఒక సంఘానికి హాజరయ్యేవాడిని. Church is very beautiful and very big church. చాలా చక్కని సంఘము, పెద్ద సంఘము సంఖ్యలో. And it got a very good stage. ఒక పెద్ద స్టేజ్ కూడా ఉంది. But what I observe is, అయితే నేను ఏం గమనించానంటే nobody was sitting on the pulpit. I mean on the stage. స్టేజ్ మీద ఎవరు కూడా కూర్చోలేదు.
Even a pastor is not coming and sitting on there. పాస్టర్ కూడా ఆ స్టేజ్ మీద The కూర్చోలేదు. pastor used to sit with the congregation. ఆ పాస్టర్ గారు కూడా విశ్వాసులతోనే కూర్చున్నాడు. Then he preaches and then comes and sit with the congregation. ఇక్కడికి వస్తాడు, వాక్యం చెప్తాడు, మళ్ళా వెళ్ళి విశ్వాసులతో With curiosity, I asked a question one day, to the pastor. ఒక రోజు నేను చాలా తీవ్రతతో పాస్టర్ గారిని Pastor, why don't you have any chairs on the pulpit and not sitting over there? స్టేజ్ మీద చైర్లు వేసుకొని ఆ చైర్లలో కూర్చోవచ్చు కదా పాస్టర్ గారు అని నన్ను అడిగాను. Then he told me this way. ఆయన నాతో ఈ విధంగా చెప్పాడు. We are not different than the congregation. నాకు విశ్వాసులకు తేడా ఏమీ లేదు. We all are equal in the Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు మేమందరం కూడా సమానులమే. But when it comes to the responsibility, I am little different than them. అయితే బాధ్యత విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు వారికి తేడా ఉంది. That is the reason అందుకోసం I sit with members. అందుకోసం నేను వారితో కూడా కూర్చుంటాను. When the time comes, I go to the pulpit and preach. సమయానికి వాక్యం చెప్పే సమయానికి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి నేను వాక్యం And I చెప్తాను. finish my duty. నేను వాక్యం చెప్పడం Then I ముగిస్తాను. become equal to the members. అలాగే మళ్ళీ నేను విశ్వాసులతో కలిసి కూర్చుంటాను. That really caught my attention. అది నాకు నేను ఎంతో ఆలోచించేటట్టు చేసింది. If you say it is a local church, ఇది స్థానిక సంఘము అని you మనం must చెప్తున్నాం. have a fellowship అప్పుడు ఈ సంఘములో సహవాసం అనేది ఉండాలి. between pastor and believers. పాస్టర్ కి విశ్వాసులకు మధ్య సహవాసం అనేది And ఉండాలి. also there should be fellowship between the members. అలాగే సంఘములో ఒక విశ్వాసికి మరొక విశ్వాసికి మధ్య సహవాసం ఉండాలి. But today it is very sad to hear there are the many online churches. అయితే ఈరోజు ఒక బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆన్లైన్ సంఘాలు ఉన్నాయి. And the screen they will put here pastor is preaching from somewhere else. స్క్రీన్ లో పాస్టర్ గారు ఎక్కడో ఉండి వాక్యం చెప్తుంటాడు. అది మనము స్క్రీన్ లో చూస్తా ఉంటాం. You don't know who is your pastor and he doesn't know who you are. ఆ వాక్యం చెప్పే వ్యక్తికి నువ్వెవరో తెలియదు, నీకు ఆయన ఎవరో తెలియదు, అంటే సహవాసమే లేదు. Still then we call it as a church. అయినా కూడా మనం ఏమని పిలుస్తాం దాన్ని? సంఘం అని పిలుస్తాం. It is not a church. అయితే వాస్తవానికి అది సంఘం కాదు. If it is a church, there should be a good fellowship between the families. సంఘము అంటే ఏంటి? పాస్టర్ కి విశ్వాసులకు మధ్య సహవాసం ఉండాలి. విశ్వాసులలో ఒకరికి సహవాసం Let me ఉండాలి. say sorry, since translation is there, I am taking just 10 more minutes, then I will finish it. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్న సందర్భంగా లేట్ అయింది. 10 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను నేను. So when this Philippian had a fellowship, what happened in the church? When they were having a fellowship, in the good fellowship in the congregation, what was the effect? ఓకే, సంఘము ఫిలిప్పీ సంఘం అంతా సంఘంగా కూడుకున్నప్పుడు ఆ సహవాసంలో ఏమైంది? There are so many good results we see here. మంచి ఫలితాలను మనం ఇక్కడ They were a partnership in the gospel, chapter 1 verse 5. 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం ప్రకారంగా ఆ సువార్తలో వారు పాలివారు అయ్యారు. They were partnership in the gospel. సువార్త ప్రకటించడంలో పౌలుతో And also, పాలివారు also అయ్యారు. they were encouraging one another. ఒకరినొకరు That ప్రోత్సహించారు. is chapter 2 verse 1 and 2. 2వ అధ్యాయం 1-2లో మనం చూస్తాం. And also 1 verse 27 it says they were joined in the mission work. వారందరూ కూడా దేవుడు వాళ్ళకి ఏమైతే ఒక పని ఇచ్చాడో ఆ పనిలో అందరూ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. Chapter 2 verse 3 it says that they were having a humility. 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం ప్రకారంగా వింటున్నారా మీరందరూ? 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం ప్రకారంగా వారందరూ వినయాన్ని కలిగి ఉన్నారు. And also chapter 2 verse 4 it says that there is selflessness. 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా విశ్వాసులలో స్వార్థం లేదు. Humility means the opposite person we are looking equal to us. Humility means the person who is standing before us, we are looking equal to us. ఓకే, ఈ వినయం అంటే ఎదుటి వ్యక్తిని మనతో సమానంగా How much, చూడడం. no matter what condition he is living, how destitute life, but still we count him as equal to us. మన ఎదుట ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎంత చెడ్డవాడైనా కూడా ఆ వ్యక్తిని మనతో కూడా సమానంగా ఎంచుకోవడాన్ని వినయం అంటాం. Selflessness means chapter 2 verse 4. 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా స్వార్థం లేదండి. స్వార్థం లేని జీవితం We అంటే think a person who is standing before me is greater than me. Selflessness. Okay. That means understood. స్వార్థం లేని జీవితం అంటే నరసింహ నాకంటే గొప్పవాడు అని నేను అనుకోవడం. person who is standing before me is greater than me. కుమార్ నాకంటే గొప్పవాడు. And also contentment. That means they were living whatever they have, in that only they are satisfied.
సంఘస్థులలో ఏమైతే కలిగి ఉన్నారో వాటితోనే తృప్తి కలిగి జీవిస్తా There ఉన్నారు. is a caring one another. ఒకరి పట్ల ఓ నరసింహన్నకి ఏమైంది, కుమార్కి ఏమైంది, రామంజన్నకి ఏమైంది అని ఒకరి పట్ల ఒకరు జాగ్రత్త కలిగి They శ్రద్ధ had, వహిస్తున్నారు. they had a good fellowship. That is the reason they were able to bring all these qualities in their life. Exercise these qualifications. Okay, వాళ్ళకి సహవాసం ఉంది కనుక వాళ్ళు ఈ మంచి లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నారు. If it is an online church, how do you reflect all these qualifications? ఆన్లైన్ సంఘాలలో ఇవన్నీ మనం సహవాసం ఉంటుందా? You may have thousands and lakhs of friends online, but nobody will care when you are in the difficult situations. లక్షలు వేలు ఉన్నా కూడా Friends online. ఆన్లైన్ లో స్నేహితులు ఉన్నా కూడా నువ్వు ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు నీకు సహాయం చేయడానికి ఒకరు కూడా ఉండరు. But it is a God's standard. Local church must contribute this each other, have a great fellowship. అయితే ఇలాగా సంఘంగా మనం కూడుకున్నప్పుడు ఒకరికి ఒకరు మనం సహాయము ఇబ్బందులలో చేసుకోవాలి. One more important effect I will tell you and move to the final one. చివరిగా మరొక విషయాన్ని నేను చెప్తాను. When you come to the chapter 4, Paul is giving thanks to these people. Chapter 4 verse 16 onward. 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుంచి There he is receiving a gift from the Philippian church. ఫిలిప్పి సంఘస్థులు పౌలు గారికి ఒక బహుమతి It is పంపిస్తారు. not the first time, even when he was in Thessalonica, even he received another time also. ఇదైతే మొదటిసారి కాదు. పౌలు గారు తెస్సలోనికలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ సంఘము అతనికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చింది. Philippian church was a small church. ఫిలిప్పి సంఘము చిన్న సంఘము, But still then it was able to contribute big amount for the people who are in the challenge. ఓకే. అయితే చిన్న సంఘమైనా వారికి సువార్త ప్రకటించిన పౌలు గారి చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు అతనికి కావలసిన వస్తువులను పంపించినటువంటి సంఘం. This is happened because they have a good fellowship. ఇది ఎందుకు అలా ఇది జరగడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారి సహవాసం మంచి సహవాసం. So this morning I just want to encourage you all. కాబట్టి ఈ ఉదయకాలపు వేళ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఏమని ప్రోత్సహిస్తున్నానంటే, You had a old building. మనము ఒక నెల క్రితం మనకు పాత భవనంలో మనం కూడుకునే వాళ్ళము. After that you moved here. I don't know how many emotionally you really cried. I have no idea. ఆ తర్వాత ఎంతమంది ఉద్రేకపడి ఎంతమంది ఏడ్చారో మరి మీకే తెలుసు. నాకు When you come to this place, you maybe may not happy that much. ఆ స్థలం నుంచి ఈ స్థలానికి వచ్చిన తర్వాత కొంతమందికి సంతోషంగా ఉండకపోవచ్చు. కావలసిన సొంత స్థలం కోసం కూడా మనం ప్రయత్నం చేశాము. You prayed and everything. మనం ప్రార్థన చేశాము. But I tell you this morning, when you keep a wonderful fellowship between each other, you can really have that wonderful blessing in this church. ఓకే, మనకు కావలసిన సొంత స్థలం మనకు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన మధ్యలో సహవాసం, మంచి సహవాసము అనేది ఉండాలి. All the believers are having a good support each other. విశ్వాసులందరూ కూడా ఒకరికి ఒకరు సహకరించి, When you have a good agreement each other, ఒకరి మధ్య ఒకరికి మంచి when ఒప్పందం caring ఉంటే, one another, ఒకరి పట్ల ఒకరు శ్రద్ధ తీసుకొని helping each other, ఒకరికి ఒకరు సహాయం when చేస్తే, you discuss everything, ప్రతిదీ కూడా మనము చర్చించుకుంటే, and also when you feel that everything belongs to God, whatever I have. నేను నేను ఏ స్థాయిలో ఉన్నానో నాకేమున్నాయో అవన్నీ కూడా దేవుడు నాకు And the ఇచ్చిందని Philippian church was not that rich in financial matter. ఆర్థిక విషయానికి వచ్చేసరికి ఫిలిప్పి సంఘము అంత గొప్ప ఆర్థికంగా గొప్పగా ఉన్నటువంటి But సంఘం still కాదు. then it was able to contribute whenever there was a need. అయినప్పటికీ అక్కరలో పౌలు గారు ఉన్నప్పుడు ఆ అక్కర తీర్చడానికి ఈ సంఘము సహకరించింది. When you have the mind of serving the Lord, దేవుని సేవ చేసే మనస్సు when you live a life of holy, పరిశుద్ధంగా మనం జీవిస్తున్నాం, when you continue in the good fellowship each other, మనము ఒకరితో ఒకరు మంచి సహవాసం కలిగి ఉంటే God may increase this ministry and offer you wonderful place bigger than this only. దేవుడు ఈ పరిచర్యను ఆశీర్వదిస్తాడు, మనకు కావలసిన సొంత స్థలాన్ని ఇస్తాడు. తగిన సమయంలో ఆయన మనకు వీటిని అనుగ్రహిస్తాడు. Let me close this last one. The first one is introduce himself as a slave. మొదటిది పౌలు గారు తనను తాను Believers as a saints. విశ్వాసులను పరిశుద్ధులుగా పరిచయం చేశాడు. As a saints, we need to have a good fellowship between the pastors and believers. సంఘముగా పాస్టర్ గారు విశ్వాసులతో, విశ్వాసులు పాస్టర్ గారితో, విశ్వాసులు ఒకరితో ఒకరు మంచి సహవాసం కలిగి And the final one, there are some vital sources for the saints.
ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారాలు విశ్వాస పరిశుద్ధులకి. When we are living a holy life, మనం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధమైన జీవితం God knows there is so many challenges. దేవునికి తెలుసు మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. God has given two sources for us to sustain on this earth. ఈ భూమి మీద జీవించడానికి దేవుడు రెండింటిని మనకు అందుబాటులో ఉంచాడు. Look at the verse 2. రెండో వచనం చూడండి. Two sources God has granted us. రెండు ఆధారాలను ఆయన మనకు ఇచ్చాడు. The first one is grace. మొదటిది కృప, Second one is peace. రెండవది These are సమాధానం. the two things God has given for the believers. విశ్వాసమైన మనకు దేవుడు ఈ రెండింటిని కూడా ఇచ్చాడు. First one is grace. మొదటిది కృప, Second one is peace. రెండవది సమాధానం. What is grace? కృప అంటే ఏంటి? Undeserved merit. Unmerited favor. అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ అంటే కృప పొందడానికి అర్హత లేని వారికి అర్హతను కలగజేయడం. So I am not qualified to get this something, ఏదైనా ఒక దానిని పొందడానికి నాకు అర్హత లేదు, but still then I am receiving it. అయినప్పటికీ కూడా నేను దాన్ని For example, ఉదాహరణకి I am supposed to go to hell, నేను నరకానికి వెళ్ళవలసి ఉంది. but Jesus is not allowing me to go to hell. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఆ నరకానికి వెళ్ళడానికి నన్ను I am అనుమతించారు. not at all able to enter into the kingdom of God in the heaven. పరలోకములో నేను ప్రవేశించలేను. I am not at all qualified for that. నేను అందులోకి వెళ్ళడానికి నాకు అర్హత లేదు. But still then he is taking me to heaven. అయితే అయినప్పటికీ ఆయన నన్ను పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. That is a grace. అది కృప. Grace is something which is strengthening me to live on this earth, ఈ భూమి మీద బ్రతకడానికి బలపరుస్తున్నదే కృప. and also protecting me to live in the heaven. ఆ పరలోకంలో జీవించడానికి నన్ను కాపాడుచున్నది. That's what grace. అది కృప. And this grace will never leave us. ఆ కృప మనల్ని ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టదు. Second one, our source, what is that? That is a peace. రెండవది ఏమిటంటే సమాధానము. What is the peace meaning? సమాధానం అనగా అర్థం ఏంటి? It is inner calm. అంటే మన హృదయంలో నెమ్మదిగా మనం జీవించడం. That is called peace. అది నెమ్మది, అది సమాధానము. No matter whatever happens, మన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా కూడా, whether tsunami comes, సునామీ వచ్చినా, earthquake comes, భూకంపం వచ్చినా, whatever happens, ఏం జరుగుతున్నా కూడా still we will be very happy in our heart. నెమ్మదిగా ఉండడం. Please go to home దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళండి and read the book of Romans chapter 8, రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక especially from 30 onward, 8వ అధ్యాయం చదవండి, ప్రత్యేకంగా 30వ వచనం నుంచి. and also read the Philippians chapter 2, ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక and 2వ read అధ్యాయం, the book of Corinthians, కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక, and the last chapter of the book of Acts. అపోస్తలుల కార్యములు చివరి If అధ్యాయం. you read all this chapter, ఈ అధ్యాయాలన్నీ the కూడా Paul's చదివితే life is not less than any tsunami or earthquake. ఏమవుతుందంటే పౌలు జీవితము సునామీ కంటే ఇంకా ఎక్కువగా, భూకంపం కంటే ఎక్కువగా అతడు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడు. But still then in the heart he was very calm. ఇలాంటి అపాయాలలో ఉన్నప్పటికీ దేవుని యందు విశ్వాసముతో హృదయంలో నెమ్మది కలిగి జీవించాడు. Why? These two things he understood very clearly. ఎందుకంటే ఈ రెండు విషయాలను, కృప మరియు సమాధానం అనే రెండు విషయాలను చక్కగా అర్థం So చేసుకున్నాడు. this morning in this church I want you to experience this. ఈ ఉదయకాలపు వేళ సంఘానికి నేను చెబుతున్నది ఏంటంటే మీరందరూ వీటిని అనుభవించాలి. No matter how many threatening comes to you, ఎంత భయం బయట నుంచి మనకి ఎంత వచ్చినా, grace is strengthening. కృప మనల్ని బలపరుస్తుంది. Peace is not letting you to shake. సమాధానం మనం కదలకుండా చేస్తుంది. Finally, one thing I will tell you. చివరిగా నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను. When I tell this is a church, don't limit only with the church. నేను సంఘము అని చెప్పినప్పుడు సంఘముతోనే పరిమితి కాకూడదు. Because there are many people, they limit to the church. When they come to the church, they are very good. ఓకే, అంటే సంఘంగా కూడుకున్నప్పుడే మనం చాలా మంది మంచి వాళ్ళుగా ఉంటారు. It is also connected with your family. కుటుంబంలో కూడా మీరు మంచి వాళ్ళుగా ఉండండి. So how you are in your family, you will react the same way in the church. మీరు మీ కుటుంబంలో ఒకరితో ఒకరు ఎలా ఉంటారో అలాగే అది సంఘములో కూడా మీరు ఒకరితో ఒకరు ఉండేటట్లుగా అది మీకు సహాయం చేస్తుంది. And how is your church, same way your family will reflect.
అలాగే సంఘంలో కూడా మనం ఒకరితో ఒకరు ఎలా ఉంటామో అది కుటుంబంలో అలా ఉండడానికి ప్రభావితం చూపిస్తుంది. That is the reason the peace is not only in the church, it also in the family. కాబట్టి సమాధానము కేవలం సంఘంగా కూడుకున్నప్పుడే మాత్రమే కాదు, కుటుంబంలో కూడా. There may be many challenges between wife and husband. భార్యాభర్తల మధ్య అనేక సమస్యలు There may ఉండవచ్చు. be between so many challenges in the life of the youths. యవనస్తుల జీవితాలలో అనేక సమస్యలు There ఉండవచ్చు. may be a big challenge of there are a lot of challenges between parents and children. తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య అనేక సవాళ్లు And ఉండవచ్చు. there may be challenge between your neighbor. ఇరుగు పొరుగు వారితో అనేక సవాళ్లు ఉండవచ్చు. But still then I tell you in these all things how this church member are experiencing grace and peace in your family and the church. And personally. అయితే ఇలాంటి ఎన్ని సమస్యలున్నా కూడా ఈ కృప సమాధానము మనం అనుభవిస్తున్నట్లయితే మనం చక్కగా జీవించగలము. So this morning keep these things in your mind. కాబట్టి ఉదయకాలపు వేళ వీటిని మీ First మనసులో one ఉంచుకోండి. is Paul says he is a slave of the Jesus Christ. మొదటిది పౌలు గారు తనను తాను దాసునిగా పరిచయం He చేశారు. calls believers as the saint of Jesus Christ. విశ్వాసులను పరిశుద్ధులుగా పరిచయం చేశారు. As a saint, you need to have the fellowship between the congregation. పరిశుద్ధులుగా మనం అందరము ఒకరితో ఒకరు సహవాసం కలిగి ఉండాలి. Final one, God did not leave us; He gave us the two sources, that is grace and peace. Wherever we go, we can still live a life of success. మనం భక్తిగా జీవించడానికి దేవుడు కృపను సమాధానాన్ని ఇచ్చాడు. God will bless you. దేవుడు ఈ మాటలను ఆశీర్వదించునుగా.